जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो रे हमें प्लस थ्री थर्ड सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स रो क्लास करबा। तो हिस्ट्री ऑनर्स रो पूर्व वीडियो रे हमें किछि क्लास करचंती। जो माने से वीडियो देखि नांती जांगे प्लेलिस्ट रो देखि परिबे। देखंतु हिस्ट्री ऑनर्स रो गोटे प्लेलिस्ट आपन को थर्ड सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स प्लेलिस्ट रो आपन को सब जांग जति भी रहउचे कोर पेपर 5 6 7 नो वीडियो मिल जिवो। तो जो माने से वीडियो देखि नांती जांगे देखि पारंती। आज ये वीडियो रे हमें कोर पेपर 7 आमे जति रोचे नेक्स्ट वीडियो रे सॉरी पूर्व वीडियो रे आमे कोन करथिले जति रोथला हमर यूनिट 1 एक मार्किया एमसीक्यू क्वेश्चन ता सहित गोटे शब्द रो उत्तर दियो क्वेश्चन हम डिस्कशन करिजंती। जो माने से वीडियो देखिनांती जाई देखि पारंती। आज ए वीडियो रे आमे जति रोचे हमर सिलेक्शन 2 मार्किया क्वेश्चन डिस्कशन करबा। देखंतु एठी आपन को रेगुलर हिस्ट्री ऑनर्स रो क्लास आपन को मिल जिवो। तो आपन माने गोटे काम करिवे चैनल को सब्सक्राइब कर देबे। जदि वीडियो आपन को भल लागिबो तो वीडियो को शेयर करिवे सांग मान को ता सहित लाइक कमेंट मध्ये कर देबे। तो चलंतु आ डेरी करबानी वीडियो को आरंभ करबा। आज जति रोचे हमर 2 मार्किया क्वेश्चन सिलेक्शन क्वेश्चन सब हम डिस्कशन करबा। देखो आम जी पढ़ा भल भाव पढ़ा जदि यादू कौन क्वेश्चन भी आसो आम आंसर दे पारिबा। तो प्रथम क्वेश्चन रोचे पारसी तारीख परंपरा कौन। पारसी तारीख परंपराटा कौन। सुल्तान जुगर इतिहास जानिबा निमंते साहित्यिक उपादान मुख्य उत्स है पारसी तारीख परंपरा। देखो जेकोसी इतिहास जानापी कौन से आमको ऐतिहासिक उपादान दरकार से भाया सुल्तान जुगर इतिहास जानापी सबुठारु जोटा श्रेष्ठ उपादान आमर बा उत्स सेटा होची कोटा पारसी तारीख परंपरा जोटा गोटे साहित्यिक उपादान। दिल्ली रे सुल्तान शासन आरंभ काल ही पारसी भाषा साहित्य भाव में विकास लाभ करथिला। देखो दिल्ली रे जतले सुल्तान शासन आरंभ होइतिला सेउठु ही कोन होइतिला पारसी भाषा साहित्य भारत रे विकास करथिला। ता पूर्वरु पारसी भाषार कौनसी भी विकास घटी पार नथिला। किंतु जतले सुल्तान जेहेतु सुल्तान माने पारसी भाषा तांकर जो राष्ट्रभाषा थिला तो से पारसी भाषा व्यवहार करथुले तेणु पारसी भाषा से समय विकास घटी। तुर्क अफगान सुल्तान माने पारसी भाषा को भारत आईन राजनीति क्षेत्र में साहित्यिक धर्म क्षेत्र में व्यवहार करथुले। से माने देखंतु से माने जतले शासन करथिले जो पारसी भाषा कोन करथुले से माने तांका शासन क्षेत्र में साहित्य क्षेत्र में धर्म क्षेत्र में सबु क्षेत्र में व्यवहार करथुले। सुल्तान शासन रे एही परंपरा विभिन्न प्रकार साहित्य कृति मान जिमिति देखो ये सीरा ये सब साहित्य कृति कौन करते ये जो साहित्य कृति सब से रचना करते जहाद्वारा कौन होता जो पारसी भाषाटा भारत में विकास लाभ करथिला। सेकंड क्वेश्चन फतवा इ जहादरी विषय संक्षेप लेख। मध्ययुग मुस्लिम पर्यटक थे जिलाउद्दीन बाराणी से एकाधार जड़े ऐतिहासिक राजनैतिक चिंतानायक साहित्यिक परिव्राजक। देखो ये जो किए जिलाउद्दीन बराणी मन रखिए जिलाउद्दीन बराणी कौन थे एकाधार जड़े सी ऐतिहासिक थे सहित जड़े राजनैतिक चिंतानायक थे माने जड़े राजनैतिक थे जड़े साहित्यिक थे साहित्यिक थे आउ से जड़े परिव्राजक थे। तांको द्वारा रचित यही फतवा इ जहादरी मध्ययुगीय सुल्तान राजत्व उपर आधारित एक गुरुत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तक। से सुल्तान जुगर से समय किपरि शासन व्यवस्था थिला तांका सामाजिक व्यवस्था किमिति थिला तांकर राजनैतिक व्यवस्था किमिति थिला सेही सब कोन करथिले से रचना करथिले। से एही पुस्तक रे आदर्श सरकार और शासन नियम गुड़िक वर्णना करथिले। सेही समय किभଳି आदर्श सरकार थिला ता सहित किभଳି नियम गुड़िक थिला शासन नियम से विषय से एही पुस्तक रे रचना करथिले। बाराणी द्वारा एही पुस्तक रे प्रदत्त बाराणी जहाँ कि सुल्तान सेमानक दरबार एवं सेमानक द्वारा प्रणीत विभिन्न नियम एवं सामयिक अवस्था सहित चतुर्दश शताब्दी अर्थनैतिक अवस्था संपर्क में अनेक तथ्य मिलता है। से समय कौन से अर्थनैतिक नियम सब जो शासन व्यवस्था विषय यही पुस्तक रे कौन करता है ना ऐतिहासिक उपादान सब मिलता है। तापर रसमाला विषय संक्षेप लेख। मध्ययुग गुरुत्वपूर्ण स्वदेशी इतिहास बा साहित्य कृत थिला रसमाला जो आंबे माने अनेक तथ्य पाई थाउ। एथिरे तत्कालीन तीरर राज परिवार सम्मान क्रमिक विवरणी रही। ये जो रसमालार कौन है रसमालार जो सही समय तत्कालीन माने सही समय तोरेर राज परिवार सम्मान क्रम विवरणी रही। बंगीय भाषा रचित यही पद्य ग्रंथटी त्रयोदश शताब्दी बंगरे शासन करथिबा मुसलमान मानक संबंध में वर्णना करा जायछि। एथिरे तत्कालीन राजनैतिक व्यापार सामयिक प्रथा और चालीचलन संपर्क में अनेक धारणा और तथ्य वर्णना करा जायछि। एथिरे कौन करा जायछि ना सेही समय राजनीति व्यापार आ सामाजिक प्रथा आ सेही समय चालीचलन विषय कौन करा जायछि
ତଥ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ସତୀ ପ୍ରସ୍ତର ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ମଧ୍ୟଯୁଗ ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନ ରୂପେ ତତ୍କାଳୀନ ସତୀ ପ୍ରସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। ମଧ୍ୟଯୁଗ ସତୀ ପ୍ରସ୍ତର ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ନାରୀ ପ୍ରତିଛବି ଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ କୋଉଟା ସତୀ ପ୍ରସ୍ତର ଅଭିଲେଖରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଗୋଟେ ନାରୀ ଛବି ଥାଏ। ଏହା ସେହି ନାରୀ ସମର୍ଥନରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ ଯେ କି ତାର ମୃତ ପତିର ଜୁଇରେ ନିଜକୁ ଦାହ କରି ସତୀତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆଗରୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସତୀ ପ୍ରଥା ଥିଲା। ସତୀ ପ୍ରଥା ତତ୍କାଳୀନ ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସତୀ ପ୍ରଥା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ମରୁଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇ ଯେଉଁ ଚିତା ନିଆଁରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲା, ତ ସେଇଟା କୁହାଯାଉଥିଲା ସତୀ ପ୍ରଥା। ସେହି ପ୍ରସ୍ତର ତତ୍କାଳୀନ ଯୁଗରେ ସାମୟିକ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ରାଜନୈତିକ ଧର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ତତ୍କାଳୀନ ଯୁଗରେ ରାଜନୀତି ଚାଲିଚଳନି ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସତୀ ପ୍ରସ୍ତର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ପାଇବସ୍ ଏବଂ ସିଜଦା ପ୍ରଥା କ'ଣ? ସୁଲତାନ ବଲବନଙ୍କ ରାଜକୀୟ ଶକ୍ତି ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅନେକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସୁଲତାନ ବଲବନ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ରାଜକୀୟ ଶକ୍ତିର ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପାଇବସ୍ ଏବଂ ସିଜଦା ପ୍ରଥା ଅନ୍ୟତମ। ସେ ପାରସିକ ଶୈଳୀର ନିଜ ରାଜଦରବାରର ଚାଲିଚଳଣି ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ବଲବନ ନିଜକୁ ଜଲ୍-ଇ-ଇଲାହି, ଏଇଟା ଟିକେ ଭୁଲ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଜିଲ୍-ଇ-ଇଲାହି ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପାରସିକ ଶୈଳୀରେ ସେ ପାଇବସ୍ ବା ପଦ ଚୁମ୍ବନ ଓ ସିଜଦା ବା ସ୍ରଷ୍ଟା ପ୍ରମାଣ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସୁଲତାନ ନିକଟରେ ସର୍ବଦା ନମସ୍ତକ ହୋଇ ପାଦ ଚୁମ୍ବନ ପୂର୍ବକ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀଙ୍କର ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା? ସୁଲତାନ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସୁଚାରୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ 11 ଗୋଟି ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, ମନେ ରଖିବେ। କେତୋଟି ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ? 11 ଗୋଟି ପ୍ରଦେଶରେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗୁଜରାଟ, ସୁଲତାନ, ସେହବାଦ, ଦୀପାଳପୁଦ, ତାପରେ ସମାନା, ଉଜ୍ଜୟିନୀ, ଝେଲମ, ଚନ୍ଦେରୀ, ଇରାକ, ଦାଉନ ଓ ଅଦନ। ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାନ୍ତପତିବାଦ ମୁକ୍ତାର କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ମୁଲତାନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ ମୁଲତାନ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ? ସେମାନେ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦେଶକ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି, ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ତଥା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ସୁଲତାନ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ରାଜସ୍ୱ ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ସୁଲତାନ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା ରାଜସ୍ୱ ସଂସ୍କାର। ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ରାଜତ୍ୱର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ସେ କ'ଣ ନେଇଥିଲେ? ରାଜସ୍ୱ ସଂସ୍କାର ଆଣିଥିଲେ। ସେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଥମେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସଂଗ୍ରହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲେ, ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଆଣିଥିଲେ। ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଗୋଟିଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସବୁଆଡ଼େ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସିଏ ସମାନ ପ୍ରକାର ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ ଆୟବ୍ୟୟ ବିବରଣୀ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରେରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦେଶ ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବଙ୍ଗ, ଗୁଜରାଟ, ଦକ୍ଷିଣତା ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆୟବ୍ୟୟ ବିବରଣୀ ତାଙ୍କ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଦୁଆବ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସଦର ଉସ୍ ସଦର କ'ଣ? ସଦର ଉସ୍ ସଦର କ'ଣ? ସୁଲତାନ ଶାସନ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ସଦର ଉର୍ ସଦର କୁହାଯାଉଥିଲା। ଇସଲାମ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର ଏବଂ ଧର୍ମ ପାଳନ ତଦାରଖ କରିବା ଏହି ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ସେମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ? ଜ୍ଞାନୀ, ଗୁଣୀ, ସାଧୁ, ସନ୍ଥ, ଗରିବ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଆର୍ଥିକ। ଏଇଟା ପଢ଼ି ନେବେ, ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁନି। ତାପରେ ସୁଲତାନୀୟ ଯୁଗର ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଲତାନ ଯୁଗର ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରକୃତିଟା କିପରି ଥିଲା ସେଇଟା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଭାରତରେ ଦୀର୍ଘ 300 ବର୍ଷ ସୁଲତାନ ଶାସନ ଇସଲାମ ଧର୍ମର କୋରାନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିଲା।
ଏହାକୁ ଧର୍ମଭିତ୍ତିକ ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତରେ 300 ବର୍ଷ ସୁଲତାନ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସୁଲତାନ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେ କ'ଣ ଧର୍ମ ଭିତ୍ତିକ ରାଷ୍ଟ୍ର କହୁଥିଲେ। ସୁଲତାନ ଧର୍ମନୀତି ସିରିଆତ ଅନୁସାରେ ସୁଲତାନ ଶାସନ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ସେମାନେ ସିରିଆ ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ଉଲେମା କିଏ ଥିଲେ? ଉଲେମା କେଉଁମାନେ ଥିଲେ? ସୁଲତାନ ଯୁଗର ରାଜନୀତିକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଉଲେମା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା। ସର୍ବଗ୍ରାହୀ ରହିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଇସଲାମ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଲତାନ ଦୈନିକ ଜୀବନ ସହିତ ଶାସନ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ଉଲେମାଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଶାସନ ଚାଲୁଥିଲା। ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ସୁଲତାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ସୁଲତାନ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସୁଫିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ସୁଲତାନ ରାଜ୍ୟର ସୁଫିମାନେ ଧାର୍ମିକ ବର୍ଗରେ ଗଣାଯାଉଥିଲେ। ଇସଲାମ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଧର୍ମାନ୍ଧତା କୁସଂସ୍କାର ପ୍ରଚଳିତ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରି ଇସଲାମ ଧର୍ମକୁ ସରଳ ଓ ସଂସ୍କାରାଭିମୁଖୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଲତାନ ଯୁଗରେ ଏହି ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର ମାନେ ଅବଦାନ ଥିଲା ଅତୁଳନୀୟ। ତାପରେ ସୁଲତାନ କଳାକୃତି ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଦୀର୍ଘ 320 ବର୍ଷ ସୁଲତାନ ଶାସନ କାଳ ଓ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପୂର୍ବ ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା ବା ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଘଟିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ଗମ୍ବୁଜ, ସୌଧ, ମିନାର, ମସଜିଦ, ଦୁର୍ଗ, ରାଜପ୍ରସାଦ ଏଇଗୁଡ଼ା ଥିଲା ତାଙ୍କର ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା। ତ ଏକୁ ପଢ଼ି ନେବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଯେତିକି ରହିବ ଆମର 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସର ସମସ୍ତ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ।